السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ جی الحمدللہ رب العالمین، آج ہم انشاءاللہ سورۃ الصاد کا اختتام کریں گے، اس کی تکمیل ہوگی۔ اور آج کی اس تکمیل میں جو واقعہ یہاں پر بیان ہوا ہے، جیسا کہ آپ کو سورہ صاد کے شروع میں بتایا تھا کہ اس سورہ کے اندر یعنی مخاصمے ہیں، جھگڑے ہیں، بحث مباحثہ ہے۔ یہ اس بحث مباحثہ میں آخری ہے جو پچھلی آیات میں آیا تھا اذ یختصمون، اب وہ اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ اور قرآن مجید میں جو یہ واقعہ تھا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، انسان کی تخلیق کا اور ابلیس کا انکار کرنا، اور یہ سب قرآن مجید میں یہ پہلی بار یہ واقعہ نازل ہو رہا تھا۔ یعنی جو ترتیب ہے اس چار صورتوں میں یہ نازل ہوا ہے: سورہ صاد، سورہ اعراف، سورہ الحجر اور غالباً سورہ البقرہ۔ یہ چار صورتیں ہیں، اللہ کا بیشی معاف فرمائے، تو ان میں یہ واقعہ اس طرح سے نازل ہوا ہے۔ لیکن اب میں آپ کو یہ ضرور وہاں سے ریکویسٹ کروں گا، کوشش کیجئے گا اس واقعے کو ان چاروں صورتوں میں بھی دیکھیے گا، آپ کو کمپیریزن نظر آئے گا۔ یہاں ذرا ہلکے لہجے میں بات ہوئی ہے، لیکن اگر آپ سورۃ الاعراف میں جائیں گے تو یہی واقعہ ذرا شدید انداز میں بیان ہوا ہے۔ ابلیس کے ساتھ جو وہاں پر جو اس کے لیے الفاظ، جو انداز اختیار کیا گیا وہ زیادہ شدت والا ہے۔ یہاں تھوڑا سا ان کے مقابلے میں تھوڑا سا ہلکا ہے یہاں پر جو آیات آئی ہیں۔ تو چونکہ سورہ اعراف میں معاملات ہی اوورالی اس طرح کے چل رہے تھے، تو وہاں جو وہاں پر الفاظ اختیار کیے گئے وہ ذرا تھوڑے شدید ہیں۔ بہرحال یہ ہے وہ جو آپ نے آج سیکھ کے پھر ان باقی چاروں میں بھی جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا ڈفرنس ہے ان چاروں واقعات کے نیریشن میں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا گروپ میں، نہیں تو کامنٹ میں وہ آیات نمبر لکھ دوں گا، اور میں یہ بھی لکھ دوں گا کہ ترتیب میں آیات کی جو نزول ہے، ان صورتوں کا نزول ہے وہ کیا ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ واقعہ کیسے بیان ہوتا رہا ہے۔ مس نسیم ہماری ہیں تجوید کی استاذہ، تجوید گروپس کی، میں نے انہیں آج ریکویسٹ کیا کہ آج وہ یہ آیات تلاوت کریں۔ جی مس نسیم، بسم اللہ کیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني
إلى يوم يبعثون قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اچھا یہ باقی حصہ نہیں پڑھنا تھا؟ قال فالحق والحق أقول قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منكم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين صدق الله العظيم. اوکے الحمدللہ جزاکم اللہ خیرہ، بہت شکریہ مس نسیم. اچھا یہاں پر آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے ایک کریکشن ہے، مس نسیم کے لیے بھی کریکشن ہے. یہ جو آخر میں کہا جاتا ہے صدق اللہ العظیم، یا اس میں بہت زیادہ یہ اضافہ کیا جاتا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بار اس امت کو قرآن سنایا، صحابہ کو کتنی بار قرآن سنایا. کیا کوئی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں فرمایا ہو صدق اللہ العظیم، یا کسی صحابی نے فرمایا ہو صدق اللہ العظیم؟ نہیں فرمایا. تو یہ ہمیں اس کا مطلب کہ ان سے زیادہ تو یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ آیات کے اختتام پر کیا کہنا ہے. یعنی صحابہ کرام سے زیادہ بھی کوئی اس بات کو سیکھ سکتا تھا، تو صحابہ کرام سے زیادہ اس بات کو کوئی نہیں سیکھ سکتا کہ قرآن مجید کے آیات کے اختتام کا ادب کیا ہے، اس میں ہمیں کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. تو اب اگر اس کے بعد کوئی اس کو ایجاز کرتا ہے کہ نہیں یہ ادب ہے، تو اس کا مطلب نعوذ باللہ کیا صحابہ کرام ناقص العلم تھے؟ کیا ان کے علم میں نہیں تھا کہ یہ صدق اللہ العظیم بھی کہنا ہے اور ساتھ ڈبل اضافہ کرنا ہے کہ صدق اللہ ورسولہ وصدق رسولہ، یعنی اس کا بھی اضافہ کرنا ہے. لا عارف من این جئتم هذا الشيء لا عارف اللہ عالم بالصواب، یہ اختراع ہے، یہ بعد میں گھڑی گئی ہے، تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اب اگر جو میرے اس بات پر تنقید کرے گا تو اس کا مطلب وہ واقعی اس کو بدعت بنا چکا ہے. یعنی دیکھیں بدعت کب ہوگی؟ جب آپ میرے اس کلام پر بھی تنقید کرنا شروع کر دیں کہ جی نہیں آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے، فلاں مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے فلاں مفتی صاحب تو بھی تو کہتے ہیں، کیا ان کا علم ان سے آپ کا علم زیادہ ہے؟ میرا علم کسی مفتی صاحب سے زیادہ نہیں ہے. میں تو مفتیان کرام کی جوتیوں کی خاک ہوں، لیکن مفتیان کرام میرے نبی نہیں ہیں. مفتیان کرام کی میں پیروی نہیں کر رہا ہوں، میں پیروی کر رہا ہوں اللہ کے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کے صحابہ کی. جو بات ادھر میچ کر جائے گی الحمدللہ نقبل، جو نہیں کرے گی ہم نہیں قبول کریں گے. مفتیان کرام کو خدا نہ خواستہ خدا تو نہیں ہے نا کہ ان کی بات 100% ماننی ہی ماننی ہے. کیا معلوم مفتیان کرام کو اس میں مغالطہ لگ گیا ہو یا انہوں نے اس میں اس طرح کا رویہ اختیار نہ کیا ہو. تو جو اس کلام کو اختیار نہیں کرتے آخر وہ بھی تو مفتی ہیں. تو اس کا مطلب سنت کے اوپر کون کھڑا ہوا ہے، یہ پھر جج کرنا ہوگا نا کہ کون ڈٹ کے اس بات پہ کھڑا ہے کہ بھائی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا. میں کیوں اس کو اس طرح سے ذرا تھوڑا سا واضح کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی زندگی قرآن سنانے کی تو ہے اس امت کو.
صحابہ کرام کی 105 یا 6 ہجری میں آخری صحابی فوت ہو رہے ہیں، تو یہ سارا عرصہ انہوں نے اس امت کو قرآن ہی تو پڑھایا، سنایا، سکھایا، سمجھایا ہے، تو کہیں کیا آپ کو ملتا ہے صدق اللہ العظیم؟ نہیں ملتا۔ تو پھر اس کا مطلب کیا؟ بعد میں آنے والوں نے سوچا اچھا قرآن کا اصل ادب تو یہ ہے، نعوذ باللہ یہ بات کہاں جا کھڑی ہوگی؟ تو پلیز ان چیزوں کو سیریس لیا کریں، بہت سی چیزیں بڑی یہ اتنی عام نہیں ہوتی ہیں، ہم اتباع کے قائل ہیں، یہ دین ہے، دین میں کوئی بھی چیز لائی جائے گی اس کے لیے دلیل چاہیے ہوگی۔ اب کوئی یہ کہے جی آپ زوم کلاس لیتے ہیں اس کی دلیل لائیں، تو اس کو میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ دین کا حصہ ہے کہ جی میں نے زوم لینی ہے یا واٹس ایپ لینی ہے کلاس، میں تو نہیں کہتا کہ یوٹیوب دین کا حصہ ہے، ہم تو نہیں کہتے کہ اس میں کوئی آپ کو کوئی دینی یہ کوئی دینی حکم ہے کہ آپ کو ایسے ہی لینا ہے۔ یعنی جب آپ کسی چیز کو دین کا حصہ بناتے ہیں اور اس پہ جٹ جاتے ہیں تو پھر وہ دین کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو جزاکم اللہ خیرہ، مجھے امید ہے میری بات واضح ہو گئی ہوگی، الحمدللہ رب العالمین۔ آگے چلتے ہیں جی، بسم اللہ کرتے ہیں، آئیے عروج عائشہ صدیقہ فوزیہ مبشر، عروج اذ قال ربک للملائکۃ کو ایکسپلین کریں۔ اس ظرف ہے، اس میں اسکرو فعل معذوف ہے، قالا ربک اس کا فاعل ہے، قالا فعل ماضی ہے، کاف واو لام مادہ ہے، باب نون سے للملائکتی متعلق کے فعل ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ترجمہ ہوا اذ قال ربک للملائکۃ؟ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا۔ اوکے، بہت شکریہ، چونکہ آپ کے پاس بیک گراؤنڈ نوائز ہے میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں۔ عائشہ صدیقی انی خالقم بشرا من طین کو ایکسپلین کریں۔ ان حرف مشبہ بالفعل، انا اسم ان، خالق بشرا من طین، خالق خبر ان، اور بشرا اسم الفاعل کا مفعول، من طین بشرا کا صفت، خالق اسم الفاعل خا لام قاف باوی نون سے۔ ویری گڈ، کہ ماشاء اللہ عائشہ، ویری گڈ۔ کیا ترجمہ ہوا انی خالقم بشرا من طین؟ یقیناً میں بشرن کو کیا کہوں گی استاد جی؟ بشر کون ہوتا ہے؟ آپ بشر بشر نہیں ہیں؟ نہیں، بشر بشر ہی ہوتا آپ ہے، تو بشر اس ہیں کو اردو کیا؟ یا نہیں ہیں؟ ہاں، تو بشر اردو کو کیا اردو میں کہوں بھی گی بشر ہی استاد جی؟ کہتے ہیں اچھا، کہ ہم بشر ہیں۔ یقیناً میں، جی، یقیناً میں بشر بنانے والا ہوں یعنی مٹی انسان، سے۔ ٹھیک ہے، انسان، اوکے، بشر بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی اس کو بشر ہی کہتے ہیں۔ تو انی خالقم بشرن آپ ترجمہ کریں۔ کہ یقیناً میں انسان بنانے والا ہوں مٹی سے۔ مٹی سے۔ مجھے بتائیے تراب بھی تو مٹی ہوتی ہے، تراب اور تین میں کیا فرق ہے؟ تین میں مٹی اور پانی، اور کیا آپ بتائیں تھے استاد جی ایک بار؟ کیا ہو، پانی کا گلاس اپنے پاس رکھا کرے نا، جب سانس پھولنے لگے تو اس کو پی لیا کرے ایک گھونٹ، دعا پڑھا کرے نا، بھول گئی ہوں۔ اللہم استر عوراتی و آمن رواتی، کیا؟ اللہم استر عورتی و آمن رواتی۔ و آمن رواتی، اس کو کثرت سے پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ جی ایسا اتنا گھبرانا نہیں چاہیے، یہ آپ انسان کو مضبوط ہونا چاہیے، صحیح ہے نا؟ جی استاد جی۔ اوکے مس فوزیہ، جی سر۔ تو کیا تین اور تراب میں کیا فرق ہے؟ سر تین مٹی اور پانی کا جو آمیزش ہے اس کے ساتھ جو ملاتے ہیں اس کو تین کہتے ہیں۔ جی، مٹی اور پانی کی آمیزش کو تین کہتے ہیں، اور تراب ویسے ہی مٹی، ہر مٹی کو تراب کہیں گے۔ پھر کہیں اگر کوئی چکنی مٹی ہوگی نا کہ اس میں پانی پڑا ہوا تھا، اسے آپ کہیں گے یہ تین ہے، کیونکہ جی وہ پانی مکس ہونے سے بن گئی ہے۔ اوکے، اگلا سوال آپ سے مس فوزیہ یہ ہے، سے فعل مضارع کیوں نہیں آیا؟ انی اخلق بشرا، سر خالق کیونکہ یہ اسم الفاعل کیوں ہے؟ سر کیونکہ یہ ایک جملہ اسمیہ ہے نا سر، ہم، اس میں استمراری نہیں ہے، وہ سر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ یہ کام کیا ہے، وہ ایک بار کیا ہے انہوں نے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے۔ جی مس عظمیٰ کیا کہتی ہیں؟ اسم الفاعل کیوں ہے، فعل مضارع کیوں نہیں ہے؟
سر یہ سب ہوا ہے نا، یقینی بات ہے نا، اس لیے. نہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ ہو گیا ہے. جی اللہ فرما رہے ہیں اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. جی سر آپ بتائیے. یہ تو شارٹ کٹ دی سٹوری شارٹ ہو گئی نا. بنانے والا ہوں. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جملہ اسمیہ اور فعلیہ میں کیا فرق ہوتا ہے. جملہ اسمیہ میں ثبوت ہوتا ہے اور فعلیہ میں حدوث ہوتا ہے. اگر اوکے یہاں سر. ہوتا اخلقو اٹ مین ان فیوچر، رائٹ؟ اوکے جی سر سر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی سر. جی جی سر. اور اگر اسم الفاعل ہے تو what does it mean? I am going to do now for sure. So be ready. اوکے سر. اگر جی میں سر. کہوں انی آتی الیکم، اور اگر میں کہوں انی آتن الیکم، کیا فرق ہے مس عظما دونوں جملوں میں؟ سر انی آتن اور آتی، سر وہی ماضی اور مضارع کا جو آپ نے فرق بتایا نہیں، ہے اس کہ میں ایک میں ماضی ہے کہاں؟ یقینی ہے. ماضی کی تو بات ہی نہیں کی میں نے. آتن اسم الفاعل ہے. اچھا جی سر میں کہتا ہوں بالکل. انی آتی الیکم، آتی فعل مضارع آنا متکلم، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. کیا یہ جی شور ہے اور کہ میں ابھی آتن. آ رہا ہوں؟ جی بالکل ٹھیک ہے سر. نائٹ بھی میں شام کو آؤں، کل آؤں، بٹ آپ کو میں نے فعل مضارع بول کے بات کو چھوڑ دیا ہوا ہے نا، انی آتی الیکم. جی لیکن اگر میں جی کہہ رہا ہوں انی آتن الیکم تو اٹ مینس آئی ایم کمنگ، آئی ایم آن دا وے، کنفرم. جی ڈونٹ وری اینڈ بی شیور آئی ایم اوکے کمنگ. ٹھیک ہے سر. جملہ اسمیہ میں اسٹرینتھ ہے ایک، ٹھیک ہے. جی جی سر. اور جملہ فعلیہ میں ایک فعل ہوتا ہے، وہ مستقبل کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، وہ استمراری بھی ہو سکتا ہے. ماضی ہو تو وہ تاکیدی ہوتا ہے، ہو چکا ہے بات. اسی لیے اللہ نے فرمایا نا اذ قال ربک للملائکۃ، یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، ہم کہیں گے فرمایا. اب وہ مقولہ ہے، کیا فرمایا تھا؟ انی خالق بشرا من طین، میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر مٹی سے. ٹھیک ہے. جی سر. اوکے آگے چلتے ہیں. جی حمیرہ شیخ. جی السلام علیکم. السلام. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. مجھے یہ بتائیے اس کا جواب شرط جملے میں کہاں موجود ہے؟ جی یہاں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ جواب ویری شرط ہے. گڈ، یہ جواب شرط ہے. اوکے مجھے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ جواب شرط میں فا کیوں ہے؟ جواب شرط میں یہ قعو امر کا صیغہ ہے اور امر کے صیغے میں آتی ہے فا. یہ امر کا صیغہ ہے. مادہ بتا دیں ذرا، کیا مادہ ہے؟ واو قاف اور عین اس کا مادہ ہے. وقع وقع یقع. یہ دیکھیں یہ زبر نظر آ رہا ہے نا ہاں آپ فا کو؟ باب سے ہے. وقع یقع واقع یہ گر جانا. ٹھیک ہے، لہو واقع ہو ساجدین جانا گر جانے کی واقع میننگ میں ہو بھی ہوتا جانا. ہے. تو قعو جی کا فاعل کیا ہوگا اس کا؟ تو ان کا فائل جو ہے وہ انتم ہے، تم سب گر انتم ہوگا. جانا. جی ساجدین یہاں جملے میں کیا مقام رکھ رہا ہے؟ ساجدین جو ہے ایک وہ منٹ رک جائیں، آپ کے پاس آپشن ہے دو، صفت یا حال. حال ہے. حال صفت کیوں ہے نہیں کہا آپ نے؟ کیونکہ صفت کے لیے تو آگے دونوں ہی معرفہ آ رہے ہیں اور یہ نکرہ ہے اور ضروری نہیں ہے، حالت ضروری نہیں ہے. دیکھیں صفت میں دونوں معرفہ ہو سکتے ہیں. صفت میں تو دونوں نہیں کہ معرفہ بھی ہو پیچھے کوئی سکتے اس ہیں، کو دونوں نکرہ نکرہ بھی ہو اسم نہیں ہے سکتے نا، ہیں. اس کے لیے کوئی نکرہ اسم نہیں ہے پیچھے. دیکھیں ایک منٹ، صفت کے لیے دونوں معرفہ بھی ہو سکتے ہیں، دونوں نکرہ بھی ہو سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جی جی بالکل بالکل. ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہو سکتے، کریکٹ. جی بالکل. اب مجھے بتائیے ذوالحال کیا ہے؟ ذوالحال جو ہے اس میں قعو میں جو انتم ہے وہ اس کا ذوالحال ہو جائے ویری گا. گڈ، یہ اس کا ذوالحال ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ساجدین اس کی صفت کیوں نہیں بن سکتا، مجھے جواب دے سکتی ہیں؟ اس لیے کہ انتم جو ہے وہ معرفہ ہے اور ساجدین نکرہ ہے. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. اور یاد رکھیے گا ضمائر کی صفت نہیں ہوا کرتی. ضمائر جی کی کیا بالکل. ہوتی ہے؟ اور ضمائر کی صفت بھی نہیں ہوتی. ضمائر جی کبھی بالکل موصوف نہیں بنتے، نہیں بنتے. کریکٹ. جی بالکل بالکل. کلیئر ہو گیا یہ پوائنٹ؟
تو جملوں میں جی اگر بالکل، ضمائر ہوں الحمدللہ، اور ان کا حال آ رہا ہو تو وہ ہمیشہ حال ہی ہوتا ہے، اور پھر حال حال کی ہی کیا ہے، ہوتا حال نکرہ ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے. ہے، منسوخ ہوتا یہ ہے. دونوں ضرورتیں اس میں پوری ہیں. جی بالکل ہو رہی ہیں پوری. اور ذوالحال کے اور لیے یہ ہمارے پاس بلکہ انتم جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے اور ساجدین کی جمع ہے، دو ہی ذوالحال چیزوں میں ہمارا یہ مرفوع ہونا چاہیے. معرفہ ہونا چاہیے. اچھا، اب دونوں میں میچ کیا کرنا ہے کہ انتم جمع کا صیغہ ہے اور مذکر کا ہے، اور ساجدین بھی ہاں، جمع اور بھی مذکر کا ہے. مذکر کا صیغہ، ہاں. ٹھیک ہے، جی بالکل بالکل. اوکے، ویری ویری گڈ. تو ساجدن کون سا اس میں؟ ساجدون جو ہے اسم الفاعل ہے، ساجدون سے دونا سے ساجدینہ ہو گیا نا یہ. ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ ہوا فقعوا لہ ساجدین؟ تو آپ جھک جانا سجدہ کرتے ہوئے، آپ نہیں، تم اس سب، کو سجدہ کرتے ہوئے، اس کو تم سب، سجدہ کرتے ہوئے تم سب تم جھک سب جانا. جھک جانا. تو لہو میں ہو ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ ہو ضمیر جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے جن ٹھیک ہے، کو انہوں نے بنایا. اس بشر کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، سو جی لام، بالکل بشر. لام اختصاص ہے خاص طور پر. ٹھیک ہے، جی اور یہ سجدہ اختصاص. تکریمی تھا، عبادتی نہیں تھا. صحیح ہے، جی بالکل. اوکے، گڈ، ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. نسیم نواز، لبنہ شیخ. جی سر. جی سر. نسیم نواز، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کو ایکسپلین کر دیں. جی سر. فا عطفہ ہے، اذا جو ہے آواز نہیں آ شرطیہ رہی ہے. مس نسیم آپ کی. سر اذا شرطیہ ہے. ٹھیک ہے، سویتہ میں سر فعل، فاعل اور مفعول بھی اس میں شامل ہے. ٹھیک فاعل ہے، انا ہے، سین واو یا مادہ ہے، ماضی ہے، باب تفعیل سے ہے. ٹھیک ہے، واو حرف عطف ہے. نفخت سر اس میں فعل ہے، نفخ، اور یعنی کہ فاعل جو ہے وہ انا. فی ہی جار مجرور متعلق فعل کے ہے. فی ہی میں ہا ضمیر مر کہاں روح جا رہی ہے؟ سر بشر کی طرف. بشر کی طرف جا رہی ہے، گڈ. اور روحی کیا ہے یہاں پر؟ روحی مضاف مضاف الیہ مل کر سر جار مجرور بنا اور متعلق کے فعل. ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ ہو فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي؟ بس جب میں اسے پورا بنا چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ اور پھونک دوں اس میں اپنی روح میں سے. ٹھیک ہے، مس نسیم نواز، آپ اپنے مائک کا کوئی پرماننٹ سولوشن کریں. ٹھیک ہے، جی سر. یہ اب کیوں آواز بلند ہوئی ہے آپ کی جی سر میں؟ سر میں نے بالکل نزدیک کر لیا اپنے. کچھ خیال کیا کریں نا، کیونکہ مشکل ہوتی ہے سننے میں. معذرت تو سر. سوا یسوی باب تفعیل سے ہوتا ہے، اس کا مطلب کسی بھی چیز کو بالکل درست کر دینا. مثال کے طور پہ آپ کے بچوں نے کمرہ درہم برہم کیا ہوا تھا، اور آپ کے شوہر آتے ہیں، آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ بیٹھے رہیں جب تک میں کمرے کو کیا اسوی درست الغرفہ، نہ. اسوی الغرفہ مطلب ہے اس کی ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھ نہ دوں، اس کی پوری ایڈجسٹمنٹ نہ کر لوں. یہ ہوتا ہے سوا یسوی، کسی چیز کی کو ترتیب کے آخر تک پہنچا دینا. جی اس سر. فعل کو ذہن میں بٹھانا ہے کہ کسی بھی جی چیز سر. کے ترتیب، اس کی ایڈجسٹمنٹ کو میکسیمم لمٹ تک جو آپ کے ذہن میں ہے کہ یہاں تک یہ ہونا چاہیے، آپ نے وہاں تک پہنچا دیا، اور آپ نے کہا سویت غرفتی، میں نے اپنے کمرے کی ترتیب دے لی ہے. تو جو آپ کی لمٹ تھی ذہن میں وہ آپ نے اچیو کر لی، پھر آپ نے یہ فعل فائنلی اناؤنس کیا سویت غرفتی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، یعنی جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ایڈجسٹ کرنا تھا مکمل کر لی. جب میں یہ کر چکوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں روح پھونک دوں، اپنی روح اپنی طرف سے. اچھا، نفخ ینفخ کو میں نے ایکسپلین کیا تھا ایک دفعہ، کسی کو یاد ہے؟ مس عظما آپ کو یاد ہے؟ نہیں سر، مجھے نہیں یاد بالکل. کسی اور کو یاد ہے؟ گویا کیا تھا؟ استاد یعنی کسی چیز کے اندر پھونکنا. دیکھیں، اپنے ذہن میں ایک نشانی بٹھا لیں. کون سی؟ سور کی. سور کیسا ہوتا ہے مس عظما؟ جی سر. اگلی بار آپ نے نہیں کہنا کہ مجھے یاد نہیں ہے.
جی سر سر بیک سے باریک ہوتا ہے اور آگے اس کا کھلا بالکل، ہوتا ہے. جہاں سے آپ پھونک رہے ہوتے ہیں وہاں سے تنگ ہوتا ہے، آگے کھلا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی جی. تو اس کا مطلب کسی تنگ جگہ سے پھونک مارنا اچھا اوکے سر سمجھ اور گئے. زور سے مارنا. جی سر. صحیح ہے. ایک پھونک وہ ہوتی ہے نا جی جو ہم سر. دم کے لیے مارتے ہیں، وہ نفخت نہیں ہوتا. پتا چلے اگلے کا سامنے بیٹھا ہے، اتنی زور سے پھونک ماریں گے وہ پیچھے گر جائے. خیر اتنی زور سے تو ہم مار نہیں سکتے. بہرحال تو ہوتا ہے زور سے جی پھونک مارنا. جیسے غبارے میں جو پھونک بھری جاتی ہے، بھلا وہ پیار پیار جی سے بھری جاتی ہے یا ذرا اسٹرانگلی بھری جاتی ہے؟ نہیں زور سے بھری جاتی ہے زور سر. سے جی بھری جاتی ہے. یہ ہوتا ہے نفخہ ینفخ، ذرا زور سے پھونک اچھا. مارنا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں پھونک مار لوں اس میں اپنی روح سے. اچھا، یہاں سے یہ نہیں کہ سبحان اللہ، ہم یہ نہیں آپ نے سوچنا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کوئی اپنے یعنی طرف سے کچھ یعنی نسبت کی ہے صرف اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ جی فرماتے ہیں نا عبادی، میرے بندے. میرے بندے، جو اسی طرح روحی. تو یہاں من روحی، اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے. اور یاد رہے یہ جو روح ہے، یہ سائنس دنیا کی جہاں مرضی پہنچ جائے، اس روح کا حل نہیں ہے ان کے پاس. یہ ایک ایسا چیلنج ہے پوری دنیا کے اس دماغ کو جو ٹیکنالوجی کے اوپر بڑا فخر کر رہا ہے کہ یہ روح نہیں ان کو مل سکتی، کہ اندر روح کدھر ہے. وہ سول کہہ کے اپنا جان چھڑوا لیتے ہیں. کئی جو کہتے ہیں ان کے بس دل بند ہو گیا، بس موت آ گئی. لیکن یہ اصل وہی اللہ تعالیٰ نے ایک راز ہے اللہ کا یہ، اور اللہ نے اس پہ پردہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سو جی سر. روحی فقعوا له ساجدین. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں فرمایا، انہیں حکم دیا کہ جب میں بشر جو ہے جو بنانے والا ہوں اس کو جب ترتیب دے چکوں، ونفخت فیہ من روحی، اور اس میں روح پھونک لوں، فقعوا له ساجدین، تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا. اوکے آگے چلتے ہیں. لبنا جی سر. اجمعون تک ایکسپلین کریں. جی. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. جی سین جیم دال مادہ ہے، باب نون سے فعل ماضی ہے سر. الملائکۃ فاعل ہے اس کا، کلہم تاکید اور اجمعون بھی تاکید ہوگی. ٹھیک ہے. سو اچھا، میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، میرے ذہن میں آئی تھی پہلے بھی کئی بار آئی ہے لیکن سکپ ہو گئی. اچھا، یہ جو فا آتا ہے نا جواب شرط میں، یہ میرے ذہن سے ڈیلیٹ رہی ہے. مس عظما، جواب شرط میں جو فا آتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جی سر. پہلے تو ہم بس اتنا کر لیتے ہیں نا کہ یہ جواب شرط کا فا ہے. جی اصل میں وہ نوٹ کیجئے کہ یہ فا کہاں کہاں آتا ہے. یہ بات ہم جان چکے ہیں نا. کیا کیا ہے؟ جی امر، جی. نہیں، نہیں، قد، لن، سوفا، سوفا. سو جی اسمیہ، فعل جامد جامد لیسا. جی. اور نفی. ٹھیک ہے. جی بالکل اب سر. یہ تمام جملے اس فا کو کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ فا ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں؟ یہاں ایک فرق ہے. یہ تمام جملے ہم سے کچھ فوری طلب کرتے ہیں. جی سر. اسی لیے گرامر میں، عربی گرامر میں عربک لوگ جواب شرط کو فعل فوریہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فا فوریہ. فا فوریہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو جواب شرط ہے وہ امیڈیٹ ہونا ہے، اچھا اوکے سر. یا وہ اگر ماضی ہے تو وہ امیڈیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اوکے سر. تو یاد رکھیے گا یہ جواب شرط میں یہ فا، مجھے یہ یاد تھا لیکن یہ میں بھول چکا تھا. تو یہ یہاں اس آیت میں چونکہ یہ ہوا، اللہ فرمانے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. ٹائم نہیں دیا گیا. جی. کیا ڈیمانڈ کی گئی ہے؟ فوراً. فوراً وداؤٹ ڈیلے. نہ سوال کرنا ہے نہ انتظار کرنا ہے، فوراً سجدے میں گرنا ہے. تو مجھے امید ہے اس آیت سے آپ کو یہ فا یاد رہے گا کہ یہ جواب شرط میں فا اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے. الحمدللہ. جی. اوکے جی. جی لبنہ ایکسپلین کریں. جی سر. گرامر واپس ایکسپلین کروں سر. جی جی سر. سجدہ فعل ماضی ہے، سین جیم دال مادہ، باب نون سے سجدہ یسجدو. الملائکۃ اس کا فاعل ہے، کلہم تاکید اور اجمعون بھی تاکید ہے. ٹھیک ہے. بس سجدہ کیا تمام فرشتوں نے اکٹھا. ویری گڈ.
تو مجھے بتائیے کلہم اجمعون مرفوع کیوں ہے؟ سر یہ ملائکتو کے تابع ہو رہا ہے نا سر، یہ کلہم تاکید کے لیے، تاکید کے لیے، یعنی یہ بھی تاکید کے لیے، یہ بھی تاکید کے توابع. لیے ہے. تو مجھے بتائیے جی سر. کلہم کافی نہیں تھا؟ فسجد الملائکۃ کلہم. سر یہاں پر ڈبل تاکید ڈال دی گئی ہے، مطلب ہر کیوں؟ ایک نے کیا. یہ سر آگے کی بات کے لیے یہ مستثنا بھی ہو رہا ہے نا سر، نہیں تو مستثنا کلہم منو بھی کافی ہو رہا نہیں ہے. ہے. مس عظما کیا فرق ہے؟ جی سر. سر ایک مطلب ایک ساتھ ساتھ کیا. ایک ساتھ، ایک ایکسیلنٹ. ساتھ جی سر. اجمعون ایکسپلین کر رہا ہے اس کو. جی ایک جی سر. ساتھ. دیکھیں اگر آپ کلہم کہیں اور رک جائیں تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے جبرائیل نے 2 گھنٹے بعد کیا ہو، جی سر. میکائیل نے 3 گھنٹے بعد کیا ہو، اسرافیل نے فوراً کر دیا ہو. صحیح ہے، علیہم السلام. لیکن یہ اجمعون جی کیا بتا رہا ہے کہ ان سب نے ایک ہی وقت میں ایک ہی ساتھ کیا سجدہ. سب کے سب تمام فرشتے سجدے میں گر گئے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. اوکے، جی الا سر. ابلیسا. تو یہ کیا ہوا مس لبنہ؟ جی سر، اللہ استثنا ہے اور ابلیس مستثنا ہو گیا سر اس میں سے، مستثنا کیا ترجمہ اجمعون ہوا؟ میں سے، سوائے ابلیس کے. سوائے ابلیس کے. گڈ، ماشاء اللہ، گڈ گوئنگ. فاقہ جزاک اللہ خیر. استکبر وکان من الکافرین کو ایکسپلین کریں. جی سر. جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. استکبرہ یستکبرو، باب استفعال، کاف با را مادہ، کیا مادہ ہے؟ فاقہ کاف تھوڑی با سی را. کانفیڈنٹلی ہو کے بات کریں، یہ ڈر آپ کی آواز میں نہیں ہونا چاہیے. جی سر. چلے، وہ تو میں نے تو کہا بولیں، آپ کی آواز ہی گئی. فاقہ بولیے. جی سر. سر اللہ ابلیسا سے میں کروں؟ نہیں، استکبرہ سے کریں. سر ایک منٹ. جی واقعہ کچھ ایشو ہے تو بتا دے. نہیں میم. استکبرہ یستکبرو، باب استفعال، پہلے ماضی ہوا فائل جو کہ ابلیس کی طرف راجع ہے. مادہ کیا وکانا، ہے؟ مادہ کیا ہے؟ کاف بار اور سر. ٹھیک ہے. جی. باب استفعال تو ہوا جی فاعل، کیا مطلب ہوا؟ استکبرہ اس نے تکبر کیا. آگے پڑھیں. جی. وکانا، کاف و نون فعل ناقص، ہوا اسم کانا، ہوا اسم کانا ہے، اور من الکافرین شبہ جملہ خبر کانا ہے. ٹھیک ہے. سو جی یہ جملہ کیا یہاں مقام اختیار کر رہا ہے؟ سر حالیہ ہے. حالیہ ہے. استکبرہ وکان من الکافرین، کیا ترجمہ ہوا؟ سوائے ابلیس، اس نے تکبر کیا آپ اور وہ سوائے ابلیس کافروں پہ میں کیوں سے. پھنسی ہوئی ہیں؟ کیا پرابلم ہے؟ اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے مجھے تھا. بتائیے مس فاقیہ، آپ مجھے بھی فورس کر رہی تھی کہ آپ اللہ ابلیس سے شروع کرنا چاہ رہی ہیں، کیوں؟ نہیں سر، اصل میں نے ترجمہ وہاں سے لکھا ہے تو اس کیوں لیے میں نے. لکھا ہے؟ وہ پچھلے جملے کا حصہ ہے. آپ وہاں آپ کو لا نظر نہیں آ رہا کہ لا کنٹینیو فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس. یہاں آپ کو تا نظر آ جی رہا ہے کہ یہاں رک جائیں، بس کریں. جی ایسا نہیں کریں، آپ نے پھر ترجمہ غلط بنا لیا نا. یہ پچھلے جملے سے پارٹ رکھ رہا ہے. یہ قرآن مجید جی میں جو لا اور یہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں اس پر غور رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ جی سر، سمجھ میں آیا، انشاءاللہ آپ آگے سمجھ آ خیال گیا؟ رکھوں گی. جی سر. اوکے. الحمدللہ. سو مجھے یہ کوئی جواب دے گا کہ اللہ فرما رہے ہیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو اس وقت تو کافر تھا ہی کوئی نہیں، تو یہ من الکافرین پھر کس کی طرف اشارہ گیا؟ کوئی بتائے گا؟ وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا تھا. کون تھے؟ انکار کرنے والے کون تھے اس وقت؟ تو کوئی بھی نہیں تھا. جو اس سے جی کوئی بتائے گا؟ سر یہ کفار مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ اچھا، اس نے کفار تکبر کیا. مکہ اس نہیں وقت نہیں موجود تھے جب جو ابلیس اس سے کو پہلے کہا جا رہا ہے جنات بھی آئے تھے استکبر نا. وکان من الکافرین. سر جنہ.
جی उससे बिस्म पहले मेरा बोले जिन्नात भी बोले थे जिन्नात ना। को कहा जा रहा है। जी, उससे पहले जिन्नात भी थे ना, उससे पहले जिन्होंने जिन्नात फसाद थे, मचाया था। उससे पहले जिन्होंने जिन्नात फसाद थे, मचाया था। क्योंकि जी, उससे पहले इस दुनिया पर जिन्नात रह चुके थे, रह चुके थे। और वो जिन्नात यही हमारे तरह के कारनामे करते थे। उनकी छितर परेड हुई थी, उनमें भी काफिर भी थे, उनमें मोमिन भी थे। तो अल्लाह उनके बारे में इस्तकबर वकान मिनल काफिरीन, उसने तकब्बुर किया और वो काफिरों में से हो गया। सोचने की बात है ना, उस वक्त तो और कोई काफिर नहीं था, या तो फरिश्ते थे या जिन थे। ओके आगे चलते हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड सिस्टर हुमैरा। ओके आगे कंटिन्यू करें। जोया आए। हाँ जी उस्ताद। जोया जरा अनम्यूट जल्दी किया करें। जी ओके हाँ पढ़ें, कॉल। बियदई तक जी एक्सप्लेन करें। जी काला फेल माजी इसका फाइल हुआ या इबलीसु या निदा और इबलीसु मुनादा। माँ आगे इस्तफाम है और मना फेल माजी इसका फाइल हुआ है उस्ताद, जो कि माँ की तरफ ही रिप्रेजेंट करेगा, और ठीक काफ है, मफऊल। अन गुड तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया, ये पूरा अन मस्दरिया के उसमें दूसरा मफऊल है। गुड, ये पूरा अन दूसरा हर्फ मफूल हो मस्दर गया, है। माना आका। ओके जी तस्जुदा फेल मुज़ारिअ मंसूब, सीन जीम दाल इसका माद्दा है। अंता फ़ाइल, लिमा खलक़तु बियदैया जाल मजरूर मिलके मुतअल्लिक़ फ़ेल, माए मौसूला है। खलक़तु बियदैया सिलतुल मौसूल, खलक़तु फ़ेल माज़ी अना फ़ाइल, खलक़ा यख़लुक़ु और बियदैया मुतअल्लिक़ फ़ेल। ये यदैया को एक्सप्लेन करें जरा। बा हर्फ जर और यदा ये मुसन्ना था, इसका नून ड्रॉप हुआ तो यदैया हालत जर में। ठीक है, वो असल में यदा, यदा के बाद या आया और वो दो या मुतकल्लिम जी मिलकर तशदीद इख्तियार कर गई, भी यदैया। वेरी गुड, जी तर्जुमा कर दें। आ, आ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, ए इब्लीस, तुम्हें किस चीज़ ने मना किया कि तुम सजदा करो उसको जिसे मैंने पैदा किया अपने हाथों से। देखें जोया, थोड़ा सा अन मस्दरिया के साथ तर्जुमा करके देखें। 10, 14 जिसे मैंने पैदा किया उसे सजदा करने से तुम्हें किस चीज़ ने मना किया। वेरी गुड, जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से पैदा किया उसे तुम्हें सजदा करने में किस चीज ने मना किया। जी वेरी गुड, माशाअल्लाह। ओके अमीना, आगे पढ़ें। जी सर। अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन। ओके सो बताइए, अस्तकबरता को एक्सप्लेन करें। सर ये बाबे इस्तिफाल में से है, और अंता इसमें फाइल है, और ओके, मादा ता काफ बताएं, बा, बाप बताएं। सॉरी का बा रा मादा है, ओके, बाबे अंता फाइल, इस्तिफाल से। ठीक है। तो सारे जवाब मुकम्मल हो गए इसके। सर आ इस्तिफाम है, क्या है? इस्तिफाम, हर्फ इस्तिफाम। इस्तफामिया है। तो ये आप जी लेट क्यों किया, डिले क्यों कर दिया? सर उधर फोकस कर लीजिए। तो कैसे पहचानना होता है इसको? गुज़िश्ता लेक्चर में मिस अतीका ने समझाया था। जी सर, इसमें जो था हमजा उसके नीचे जेर थी। वेरी गुड, उसके लिए हमारे पास ये एग्जाम्पल मौजूद है। इस्तकबरा जी असल में था इस्तकबरता, वो आ हटा के हमजा इस्तफाम बरकरार रखा गया। सो इस अस्तकबरता क्या तर्जुमा हुआ इतनी बात का? क्या तूने तकब्बुर किया। ओके गुड। अम कुंत मिनल आलीन, तो कुंत मिनल आलीन को एक्सप्लेन करें। कुंता में सर अंता, अंता इस्मु कुन्ना है, कुंता है, और मिनल आलीन खबरु कुंता। ठीक है, अंता कुंता हो गया। आलीन क्या होता है? आलीन सर बुलंद दर्जे वाले। आलीन बुलंद। ओके, तो क्या तर्जुमा हुआ? अस्तकबरता अम कुंत मिनल आलीन। या तू बुलंद दर्जे वालों में से था। यानी तुमने तकब्बुर किया या तुम बुलंद दर्जे वालों में से बुलंद। थे। ठीक है, तो हुआ क्या? जी इब्लीस ने इनकार कर दिया, उसने सजदा नहीं किया। अल्लाह ताला उसको पूछ रहे हैं, उसको यूं समझे सवाल किया जा रहा है उससे
या इबलीस मा मनाअका, किस बात ने तुम्हें मना किया, अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदैया, अस्तकबरता, क्या तुमने तकब्बुर किया, अम कुंत मिनल आलीन, यानी क्या इस्तकबरता, क्या तुमने खुद को बड़ा जाना, अम कुंत मिनल आलीन। मुझे कोई बताए इस्तकबरता और आलीन दोनों एक ही तरह की बातें नहीं है? कोई बता सकता है कि क्या फर्क है इन दोनों बातों में? बज़ाहिर तो दोनों एक ही जैसी लग रही है, अस्तकबरता अम कुंत मिनल आलीन। उस्ताद आलीन यानी जो पहले से ही बुलंद दर्जे पे फाइज हो, और इस्तकबरते यानी बड़ाई को तलब करना, इस तरीके से। चले माशाल्लाह, अच्छी ट्राई की आपने। अच्छा, बाज उलमा ने इस पर यह जवाब दिया है, वो कहते हैं कि यहाँ इस्तकबरता कि तुम जिनके साथ तुम मौजूद रहे, फरिश्तों के साथ मौजूद रहे, तुम माला आला में थे, तुमने उनमें से खुद को बड़ा समझा, यानी बाकियों को छोटा समझा कि ये सजदे में गिर चुके हैं, मैं तो जरा बड़ा हूं, मुझे क्या जरूरत है सजदे में गिरने की। अम कुंत मिनल आलीन, उलमा ने इस आलीन को एक्सप्लेन इस तरह किया, देखिए पहले आया ना काना मिनल काफिरीन, कुंत मिनल आलीन, इसका मतलब मिनल आलीन और भी होंगे फिर। तो वो ये इशारा इस बात की तरफ है कि उसने अपनी बनावट को अलग तस्वुर किया कि मैं इन सब से अलग हूं, मेरी तख्लीक अलग है, मैं अलग तख्लीक पर हूं। आग का बना हुआ था ना, तो वो अल आलीन, क्या उसने खुद को तस्वर किया कि ये जितने आग से बने हुए हैं ये सब अलग मखलूक हैं, आला बनावट पर हैं, बड़ी बनावट पर हैं। तो बाज़ उलमा ने इसको यूं एक्सप्लेन किया है, अस्तकबर था यानी तुमने इन सब में मौजूद थे, तुम फरिश्तों में, तुमने खुद को इनमें बड़ा समझा, या अम कुंत मिनल आलीन, या तुमने अपनी तख्लीक को, तुमने अपनी आग की बनावट को तस्वुर कर लिया कि तुम शायद बड़ों में से हो, यानी तुम्हारी तख्लीक अलग है, आला दर्जे की तख्लीक है। याद रहे ये जो हम आयात पढ़ रहे हैं ये इतनी बज़ाहिर तो आपको लग रही है सिंपल, आप देखें अभी वो जवाब क्या दे रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ऐसी सिचुएशन से बचाए। ओके, सना सिद्दीकी काला अना खैरुम मिन्हु को एक्सप्लेन करें। जी सर। कौला सर, कौफ वाव लाम मादा है, माजी का सीगा है, हुआ फाइल है, अना मुब्तदा है, खैरुन खबर है, और मिन्हु मुताल्लिक खबर है। क्या तर्जुमा हुआ? जी सर। उसने कहा मैं बेहतर हूँ उससे। मैं उससे बेहतर हूं। देखिए उसने क्या किया, अपने तकब्बुर का ऐलान कर दिया, उसने अपनी तकब्बुर को वाज़े सामने ला खड़ा किया, अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे बेहतर हूं। अच्छा, उसने अपने आप को बेहतर होने के लिए दलील क्या दी? अदीबा जी क्या दलील दी? सर आग से अपनी तख्लीक की एक्सप्लेन दलील करें दी ना कि मैं ग्रामर, फिर मैंने बिस्मिल्लाह। खलकतनी मिन नारिन व खलकतहू मिन तीन। खलकता फेल माजी, अंता इसका फाइल, और नी नून का के साथ ये मफूल बन गया, और मिन नारी मुताल्लिक फेल कि तूने मुझे आग से पैदा किया, तख्लीक किया। व खलकतहू इसमें भी हु मफूल है, और मिन तीन मुताल्लिक फेल हो गया, और तूने उसको मट्टी से पैदा किया। मट्टी से पैदा किया, तो उसने दलील क्या दी कि मुझे आग से पैदा किया गया है और उसको मट्टी से पैदा किया गया है। उसने मट्टी को अफजल समझा, यानी वो आलीन में दाखिल हो गया, उसने खुद को आलिन तस्वुर किया, अपनी तख्लीक को बड़ा समझा कि मेरी तख्लीक आला है, मैं आग से बना हूं, ये मट्टी से बना है। उसने ऐसा क्यों उसने मट्टी को कमतर क्यों समझा? कोई बताएगा आग को क्यों अफजल समझा उसने? आग ऊपर की तरफ आ जाता है। अच्छा, मट्टी नीचे की तरफ जाती है, ऐसे ही जी। उसने आग को क्यों अफजल समझा? आग ताकतवर है, मट्टी ताकतवर है? आग नुकसान पहुंचाती है, आग दूसरों को निगल लेती है, खा जाती है, शोला है उसके अंदर, हरारत है उसके अंदर, चमक है उसके अंदर। मट्टी में तो बदबू भी होती है, स्मेल भी होती है। तो वो है ना, मिन हमा इम मसनून मिन सलसाल इन कल फखार, जो डिफरेंट आयात में आया है। तो क्या है, जब ये गारे में आप मट्टी के अंदर पानी डालकर थोड़ी देर छोड़ दें तो गारा क्या करेगा? बदबू आना शुरू ब्लैकिश हो जाएगा, थोड़ी स्मेल भी आएगी। उसने इन सब जी। चीजों के एनालिसिस किए, वो रोज देखता था ये क्या बना हुआ है।
उसने अपने आप को अफजल समझा, उसने कहा मैं ते अग दा बनया, ए ते मिट्टी दा बनया, बो वाली मिट्टी दा, मैं इनू सजदा करा। अकड़ आ गई उसके अंदर, अपनी तखलीक को अफजल तसव्वुर किया। सुभान अल्लाह, आज इस उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसे लोग पाए जाते हैं। मैं राजपूत ए ते मुसल्ली, मैं चौधरी ए ते जनाब मरासी, क्यों मिस अदीबा है ऐसा? जी सर, बिल्कुल मैं ऐसा जट ही है। है फलाना। सुभान अल्लाह, या अल्लाह रहम फरमा। ये सारे इबलीस के फॉलोअर हैं कि नहीं? बिल्कुल सर, इबलीस क्या कर दिल रहा में था? कहीं यही ना कुछ कर कहीं रहा था, ये बैठी होती है बात। यही बात की थी उसने उस दिन कि मेरी तखलीक आला है। और ये जो बरातियों के पीछे चलते हैं, अगर कोई पाकिस्तानी समझे असी वड्डे मुसलमान थे, इंडियन छोटे मुसलमान, वो भी इसी के पीछे चले गए। अरब समझे हम बड़े मुसलमान, ये पाकिस्तानी इंडियन निकम्मे मुसलमान छोटे दर्जे के, वो भी इब्लीस के पीछे पहुंच गए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की दावत को जाहिलियत की दावत करार दिया है कि नसब को अपने इस तरह से पुकारना कि मैं फलां और तुम कौन। तो क्या ख्याल है फिर? ऑब्जर्वेशन है आप लोगों की? अल्लाह जी ताला सर। हिदायत ता फरमाए, कभी ऐसी बात ना कीजिएगा। पैसे की हाँ। बुनियाद पर, अपने ओहदे की बुनियाद पर, अपनी नस्ब की बुनियाद पर, अपने रंग की बुनियाद पर, अपनी खूबसूरती की बुनियाद पर, अपने वतन की बुनियाद पर, अपने इल्म की बुनियाद पर, किसी भी चीज को बुनियाद बनाकर खुद को दूसरों से अफजल मत समझिएगा। आपके पास रश करने के लिए कौन सी चीज है जिस पर रश किया जा सकता है? कोई बताएगा? सर ईमान। ईमान है सर। कौन सी ऐसी चीज है? नहीं जवाब आया। कौन सी ऐसी चीज है? दो चीजें बताई गई हैं जिस पर रश किया जा सकता तकवा। है। उस्ताद तकवा। कुरान। कुरान एक ऐसा जी। इल्म है जिस पर रश किया जा सकता है। कि इन रश से मुराद है किसी के पास हो, आप देखें वो कुरान पढ़ता भी है, पढ़ाता भी है, समझता भी है, सीखता है, आप रश करें या अल्लाह मुझे भी दे दे, ये हसद नहीं है, इसकी गुंजाइश है। और किसी के पास माल हो और वो अल्लाह की राह में खर्च करता, और आप ये सोचेंगे या अल्लाह अगर मेरे पास माल होता तो मैं भी तेरी राह में खर्च करता, ये दो रश कैसे हैं जिसमें गुनाह नहीं है। बाकी किसी चीज पर रश नहीं करना कि मैं चौधरी हुंदा, मैं अरबी मुसलमान हुंदा, नहीं। बाज लोग, तकी उस्मानी साहब ने बड़ी प्यारी एक दिन बात की, कहते कि बाज लोग कहते हैं हम सहाबा के दौर में क्यों नहीं पैदा हुए। सुभान अल्लाह, वो कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने तुम्हें मोमिन मुसलमान पैदा किया। सहाबा जिस किस्म की आजमाइश में से गुजरे थे तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं है। तुम तो आज की चार बातें नहीं बर्दाश्त कर सकते, और सहाबा ने तो मारें बर्दाश्त की और पता नहीं क्या कुछ। और वो जितने बड़े वो आजमाइश में सहाबा मुब्तला हुए हैं, हम लोग तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो बाद लोग कह देते हैं हम काश सहाबा के जमाने में पैदा होते तो पता लगे अबू जहल दे नाल खड़े होंगे जिवें होर खड़े सी। ऐसे ही था ना, अबू जहल भी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही था ना। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, उसने जो दिया है उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, और खुद को दूसरों से बरतर यानी अफजल नहीं समझना चाहिए। अमाल में भी क्या पता किसी के खुफिया अमाल हो, हम किसी के बुरे अमल को बुरा अमल जानेंगे, लेकिन देखें एक औरत जना करती थी, बुरी थी, और किस बात पे बख्शी गई? कुत्ते को पानी पिलाने से। तो कल किसके साथ क्या होना है वी डोंट नो। तो इसलिए आप, और ये भी हो सकता है कोई बहुत नेकी के आला दर्जों पर खड़ा और कल को किसी गहरे गड्ढे में जा पड़े। सो किसी को बुरे अमल में देखकर उसकी आखिरत का फैसला मत करें और खुद को उससे बेहतर तस्वुर न करें। अलबत्ता ये दुआ करें कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तला बिही व फद्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक तफदीला। किसी को मुश्किल यानी परेशानी में देखकर या गुनाह में देखकर अपने लिए ये जरूर मांगे कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे इस आजमाइश से बचा लिया और मुझे उसने बहुतों पर फजीलत दी। अल्हम्दुलिल्लाह, आगे चलते हैं जी। तो नतीजा क्या हुआ? अतीका अफजल, मारिया शफकत, आइए। जी सर। सानिया, काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम। जी, काला फेल माजी है, हुआ इसमें फाइल है। फखरुज फा अतफ है, उखरुज ये पहले अम्र है, खराजी मादा फा है। अतफ नहीं है, याद रहे काला के बाद अतफ नहीं होता है, ठीक है? जी सर।
काला के बाद हमेशा दो चीजें हो सकती हैं, फा हो या वाव हो। इस वाव होगा तो इस्तेनाफिया होगा, लेकिन वाव बहुत कम मिलेगा आपको। फा मिल सकता है, फा होगा तो ये इस्तेनाफिया हो सकता है या फसीहिया हो सकता है। कौन सा हो सकता है? फसीहिया या इस्तेनाफिया। या इस्तेनाफिया, बस ये दो ऑप्शन होते हैं काला के बाद फा के। सो जी काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम। जी आप आगे पढ़ें। जी। उखरुज पहले अम्र है, अंता इसमें फाइल है, मिनहा मुताल्लिक फेल है। ठीक है, और क्या फिर तर्जुमा हुआ? काला यानी अल्लाह सुब्हानहू उसने फरमाया, बस उसने फरमाया तो तुम उससे निकल जाओ। तुम उसमें से फइन्नका निकल जाओ। ओके, जी। फइन्नका रजीमुन, एक्सप्लेन करें। आतफ इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़इल है, काफ इस्मु इन्ना है, रजीमुन खबरु इन्ना है। बस यकीनन तू मरदूद है। बस तू रजीम है, मरदूद है। कैसा मरदूद है, क्या मतलब है रजीम का? यानी धुतकारा हुआ है सर। जोया क्या मतलब है रजीम का? सारी सिफत मुशब्बह में से है। ठीक है, तो रजीम क्या है, मतलब क्या है इसका? धुतकारा हुआ। यानी जिस पे लानत की गई हो अल्लाह की रहमत से दूर। लुबना क्या मतलब है रजीम का? सर रजम किया हुआ, रजम किया हुआ। रजम क्या करना, क्या मतलब होता है? पत्थरों से मारना सर, पत्थरों से उसको जान निकलने तक। धुतकारा जाए। जी सर। तो क्या ये बताइए, ये शैतान पत्थरों से धुतकारे जाते हैं? जी सर, किस तरह से? हज के वक्त पर, हज अच्छा, के सिर्फ मौके वहीं, पर जो, उसके अलावा नहीं मारे धुतकारे जाते हैं ना? हाँ नहीं सूरह सर साफात में क्या मुझे फरमाया अल्लाह ने? क्या सर होता है, इनके आसमान पीछे क्या से लग जाते हैं? शिहाबुन साकिब। शहाबुन साकिब से इनकी फेंटी लगाई जाती है। आग जी के हैं तो जी आग से ही मारा जी जाता है सर। इनको। जी सर। फइन्नका रजीमुन, अब फिर वो आप कहते हैं मरदूद, लेकिन अब आप अरबी में है तो अब समझे ना कि ये कहां से निकल रहा है, इसका क्या मतलब है असल में। ओके, आगे चलते हैं। मारिया शफकत, व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन को एक्सप्लेन करें। जी सर। वाव अतफ है, इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फेल, अलई का शिबु जुमला खबरो इन्ना, लानती ये मुरक्कब इजाफी इस्मु इन्ना हो जाएगा, इला यौमिद्दीनी जार मजरूर और मुरक्कब इजाफी मिलकर ये भी शिबु जुमला खबरो इन्ना हो जाएगा। और ठीक, ठीक है, बेशक कंटिन्यू तुम पर, कंटिन्यू। जी सर, और बेशक तुम पर क़यामत के दिन तक मेरी लानत है। गुड, क़यामत के दिन तक यानी रोजे जजा के दिन तक मेरी लानत है। तो क्या मतलब है, अल्लाह ताला ने बेसिकली उसे ये लानती कहकर क्या फरमाया है? कि तुम तक अब मेरी रहमत नहीं पहुंच सकती, तुम तुम हमेशा मेरी मेरी रहमत रहमत से से अब दूर हो गए। मैंने उस दिन बताया था ना आप लोग, लानत का मतलब क्या होता है, रहमत से जी सर, दूरी। रहमत से दूर। जी तो अल्लाह ताला ने शैतान को मुस्तकिल रहमत से दूर कर दिया। इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। और फिर देखें क्या शिद्दत महसूस हो रही है, मुरक्कब इजाफी है, निस्बत अपनी तरफ की है। मेरी लानत है जी तुम पर, सिर्फ लानत का लफ्ज खुला नहीं छोड़ा। इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, कि मेरी लानत है। मुझे बताएं, जिस पर अल्लाह के लिए ये अल्फाज हों कि मेरी लानत है तुम पर, तो बताएं उसका क्या बनेगा? वो तो गया ना। जी सर। ओके जी, आगे चलते हैं। जी मिस उज़मा, क़ाल रब्बी जी। फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून को एक्सप्लेन करें। कौला फेले माजी है और हुआ फाइल है इसमें जो राजे है इब्लीस की तरफ। रब्बी यहाँ पर या हरफ निदा महजूफ है, जिसकी वजह से मुजाफ रब हमें मुजाफ है रब, और या मुतकल्लिम मुजाफ इलैहि भी माजूफ है, जिसकी वजह से ये जेर नजर आ रही है हमें। ठीक है, ये या रब्बी है। फा यहाँ पर फिर से आ गया इस्तनाफिया। नहीं ये फा फसीहिया है, यानी वो बेसिकली क्या ओके है, ये सर। पिछली बात की फसाहत बयान कर रहा है ना, उसको अलग करके कि अगर ये बात है कि मैं मरदूद हूं और मुझ पर तेरी लानत है, तो नतीजतन फिर उसने एक डिमांड की है, फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून। ठीक है सर। तो फा फसीहिया हो गया, और अनजिरनी फेले अम्र है बाबे इफ़आल से, अनजरा युनजिरु, और नी यहाँ पर मफूल है, ठीक और है, अंजिर में अंता फाइल है जो रब्बुल जलाल की तरफ
राजे है। जी इला यौमी मुताल्लिक फेल अम्र है, और युब असूना को सर मैंने सिर्फ कंसिडर किया है यहाँ पर मिस यौम उजमा, की, ये और ये मुजाफ इलैह मुहल्लक है यौम मशरूफ है। का, अच्छा, इसको मुजाफ इलैही यौम बना दें, ज़र्फ आ ठीक है रहा है सर। ना, जी बिल्कुल सर, ठीक है, फिर इसको मुजाफ इलैही कर देते हैं, ठीक है सर। और ऑप्शन युब नहीं है आपके पास, असूना, सिफ्त कैसे बनाया आपने? सर मैंने कहा यौम जो है वो नहीं, यौम नकीरा नकरा होता है। तो अलग बात थी, ठीक है सर। यौम मुजाफ बन रहा है यहाँ पर, देखिए जी हल्का जी, नजर आ हल्का रहा है है ना। सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सर, हल्का है, ये मुजाफ इलैही हो जाएगा। बासा यबअसू से बाबे फा फेले मुजारे का सीगा है ये। तर्जुमा होगा, वो बोला, ए मेरे रब, तू मुझे मोहलत दे दोबारा उठ खड़े हो जाने वाले दिन तक। इला यौमी या युबअसून, जब वो खड़े किए जाएंगे, उनके खड़े किए जाने के दिन तक की मुझे मोहलत दे दे। दिन तक, ठीक है सर। तो इसका मतलब उसे मालूम था कि कोई यौमुल बास भी है, जी सर। कैसे मालूम हुआ उसको? सर ये अल्लाह ताला के करीब तो था, तो जाहिर है फिर नहीं तो कैसे पता चला? अल्लाह ताला ने तो उसे नहीं बताया अभी तक। सर पीछे पीछे अल्लाह मियां ने कहा है ना कि लानत है इला यौमिद्दीन, फैसले के दिन तक, तो इस वजह से फिर उसने ये बात कही होगी। नहीं नहीं नहीं, इसका मामला उधर ही जा रहा है जहां पहले था, वकान अमीनल काफिरीन। ओके सर। जिन पहले मौजूद थे ना, जी 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 जी, तो बिल्कुल सर, यौमुल ठीक बास है। तो तब से चलता आ रहा है ना, जी सर, बिल्कुल जिन ठीक है। जमीन पे बसाए गए थे ना, तो फिर उन्होंने साढ़े वाले काम किए, जी सर, ठीक है, बिल्कुल। तो फिर जी वो जी बिल्कुल। उनको उनकी फेंटी लगी। लेकिन अब क्या है कि वो इंतजार कर रहे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं, इला यौम युबअसून। ओके, गुड, माशाल्लाह। अतीका अगला जुमला एक्सप्लेन करें। काल फा इन्नका मिनल मुनज़रीन। जी सर। क़ाला इसमें हुआ फ़ाइल, फ़इन्ना का मिनल मुनज़रीन, फ़इन्ना इसमें इन्ना और इसका काफ इसम हो गया, मिनल मुनज़रीन ये शुबु जुमला खबर, और मुनज़रीन ये इस्मुल मफ़ऊल है बाब इफ़आल से। उसने कहा, पस तुम मोहलत दिए गए लोगों में से हो। क्या अतीका? अल्लाह ताला ने कहा, पस तू उन लोगों में से हो जिन्हें मोहलत दी गई। जिन्हें मोहलत दी गई। ओके, तो मिस उज़मा मुझे बताएं, ये कौन है जिन्हें मोहलत दी गई थी, और कौन है? मिनल मुनजरीना, मोहलत दिए जाने वाले, सर फिर वही बात आ गई जैसे पीछे आपने कहा कि अच्छा, मुनज़रुन इससे पहले। इस्मुल मफ़ऊल है, ठीक है, जी जी बाबे फ़ाल में से। जी। जी, कोई बताएगा कौन है ये मुनज़रीन, यहाँ कौन है? इन फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, तुम उनमें से हो जिन्हें मोहलत दी जा चुकी है, कौन है? सर वही जिन्नात होंगे जो पीछे बात हो गई। एक मिनट, मिस उज़मा, उसने कहा जी सर। फ़अंज़िरनी इला यौम युबअसून, उसने मोहलत मांगी। ये मोहलत किस चीज जी, की थी? ये मोहलत इज अबाउट व्हाट? वर्गलाने की ना, कि मैं बहकाऊंगा। नहीं नहीं, वो तो बात ही नहीं की उसने अभी तक। अच्छा, ठीक है सर। सर ये नाफरमानी की जब रब की उसने, तो किसने सजा मिलनी चाहिए एक थी मिनट, रब। कोई बताएगा उसने मोहलत किस चीज की मांगी थी? व्हाट अबाउट ही उसका आस्क, ही इज आस्किंग। जिंदा रहने की। जिंदा रहने की मोहलत मांगी मिस, जी सर। क्योंकि जिन्नों को मौत है ना, अच्छा, ओके सर, कि क्या ठीक जिन है। नहीं मरते? जी जी, बिल्कुल सर, नहीं नहीं, ऐसे वैसे ही। बताइए, आपके इल्म में है जिन मरते हैं कि जी नहीं? मरते हैं सर। जी जी, मरते हैं, मरते हैं सर, जिन और लेकिन इंसान लंबी मरते उम्र। हैं, जी बिल्कुल मरते हैं। ठीक है। तो उसने जी कहा जी फ़अंज़िरनी इला यौम युबअसून, यानी उसको ये पता था कि मेरी मौत है। अब वो क्या है, टाइम मांग रहा है हाँ। कि, और बड़ी लंबा टाइम मांगा उसने, यानी बड़ा तेज था ना, जी जी वो सर। आखिर तक टाइम मांगा उसने। सुन रहा होगा हमारी बातें कहीं ना कहीं, क्योंकि चेले सुन रहे होंगे उस तक पहुंचाने के लिए कि ये बैठे हैं 142 लोग तुझे आज रगड़ रहे हैं। क्यों महसूस में ऐसे ही है? जी सर। जी ठीक है। सर। सो काल फइन्नका मिनल मुनज़रीन, तो ये मुनज़रीन कौन है, बताएगा कोई? उस्ताद फरिश्ते। वेरी गुड जोया, कहाँ से जवाब निकाला आपने? अब मिस जोया को वैसे इस सवाल पे गिफ्ट मिलना चाहिए, क्यों मिस उज़मा?
जी सर बिल्कुल, It was difficult question. मोहलत दिए जाने वालों में। It was difficult question. ठीक है, क्योंकि मोहलत जी सिर्फ फरिश्तों को मिली हुई है ना, उनको मौत नहीं है, उनको मौत आखिरी दिन होगी, बिल्कुल सर, ऐसे ही है। तो उनको उस लिस्ट में शामिल कर लिया गया। ओके जा तू भी इन्होंने नाल, ठीक है। क्योंकि फरिश्तों को मौत क्यों नहीं है? क्योंकि वो किसी काम पर लगे हुए हैं जी सर। मुस्तकिल, लेकिन फरिश्तों को मौत तो है ना एक दिन, जी बिल्कुल, और वो किस दिन है? फाइनल डेज। फाइनल डे में। जी तब तक उनको मोहलत मिली हुई है। इस मोहलत से मुराद ये नहीं है कि मोहलत जो मर्जी करो, मोहलत ये है कि तुम्हें जिंदा रहने की मोहलत है। सही है? जी सर। वो फिर इबलीस ने क्या करना था वो उसने बाद में बताया। माशाल्लाह जोया, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। इला यौमिल वक्तिल मालूम, ये मुंजरीन के मुतल्लिक हो गया कि एक खास मालूम वक्त तक, ठीक है, और वो वही है जो रोजे क़यामत का आना है। ओके, ये जवाब जो फरिश्तों का दिया है ये ठीक है, माशाल्लाह जोया ने अच्छा दिया। आप ये सब मत समझिए कि ये मेरा घड़ा हुआ जवाब है, ये भी उलमा ने जवाब दिया है। सोचने की बात है ना कि कौन है मुंजरीन जिनको छोड़ा गया, क्योंकि दुनिया में तो कोई नहीं है कि जिसको मौत की मोहलत दी गई होगी, ठीक है तू जिंदा रहे मरते दम तक, कोई भी नहीं है, अंबिया भी नहीं है, जी सर। तो और कोई बचता ही नहीं फरिश्तों के अलावा। ओके, आगे चलते हैं। साइमा सादिया। जी सर। क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। जी सर। सर काला जो है सर फेल माजी है, हुआ इसके अंदर फाइल। सर फ़बिइज़्ज़ती का से लेके अजमाइन तक सर इसका मकूला हो जाएगा फ़ाइस नाफिया। बेइज़्ज़ती का सर ये किसी महसूब फेल के मुतल्लिक कर देंगे सर। वेरी गुड। जी सर। कसम है ना, ये यहाँ कसम उठा जी रहा है, सर। तो कसम फेल जी माजूफ है। क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका क्या तर्जुमा हुआ? कसम है आपकी इज्जत की। सुभान अल्लाह। यानी आप देखें उस जाहिल के काम कि उसको अल्लाह की इज्जत का पता था कि अल्लाह ताला गालिब है, जी सर। लेकिन तकब्बुर मार गया। अबू जहल को क्या मार गया? तकब्बुर मार गया। अबू लहब को क्या मार गया? तकब्बुर मार गया। कुरैश के सारे सरदारों को क्या मार गया? जो कुफर पर मर गए, तकब्बुर ले डूबा। और आज भी जो ईमान नहीं लाते उनमें से अक्सरियत तकब्बुर वाले हैं। तकब्बुर बहुत खतरनाक चीज है। ओके, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका, आगे क्या कहा जी उसने? लअग़वियन्नहुम अजमईन को एक्सप्लेन करें। लावियाना सर अगवा यूवी सर बाबे फा से गाइन हुआ या मादा गुड, आगे नून स्कीला। हम जो है इसका मफूल बन जाएगा। अना जो है इसके अंदर फाइल बन रहा है। अजमाइन सर इसका हाल बना देंगे सर वेरी उनका। गुड, हाल बना देंगे। जी सर। हाल या ताकीद? मेरा ख्याल है ताकीद, ताकीद जी कर दें सर। ताकीद बनेगा, क्योंकि जी सर। अजमाउन अजमाइन ये ताकीद बनकर आता है। जी सर। ओके, सो लाम क्या मैं है यहाँ पर साइमा? सर ये लामे ताकीद है जरूर पर जरूर के लिए। देखिए पीछे कसम आ रही है ना, जवाब कसम दिया उसने, जवाबुल कसम है सर। क्या तर्जुमा हुआ? मैं जरूर बजरूर उन सबको बहकाऊंगा। सबको बहकाऊंगा, किसी को नहीं छड़ना। किसी को दी जी उसने सर। रुखसत? नहीं। नो और सर। शुरू कहां से किया उसने मिस साइमा? सर कसम से अल्लाह नहीं, ताला की कसम किसको बहकाने जी से शुरू किया था उसने, यानी इब्तिदा कहां से की थी? सर हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत से। आदम से शुरू किया उसने अलैहिस्सलाम। जी सर। हमारे अब्बा जान से उसने शुरू किया और आखिर तक रहेगा। लअग़वियन्नहुम अजमईन। आगे उसने जी सर। एक इस्तिस्ना बोला, यानी इतनी समझ तो उसको थी। जी ओके, मारिया जी सर। शफकत जरा एक्सप्लेन करें। जी सर। इल्ला हर्फ इस्तिस्ना इबादा का मिनहुमुल मुखलसीन। इबादा का सर मुरक्कब इजाफी है और ये मुब्तदा बन जाएगा। अल मुखलसीन क्या है? नहीं नहीं, मुब्तदा नहीं बनेगा। अल मुखलसीन क्या है? मुब्तदा मंसूब होता है कभी और नहीं सर। बगैर किसी वजह के? ये नहीं नहीं। मुस्तस्ना किया उसने इस हुम में से कि कौन होंगे जी जो अलग कर रहा है जिनको वो, इल्ला इबादा का, सिवाय तेरे बंदे। मिनहुम, इसको यहाँ पर हम सिर्फ इसलिए नहीं बना सकते कि इबाद मुअर्फा है और ये हाल बनेगा। इल्ला इबादा का मिन, जी अल मुखलसीन को बताएं यहाँ क्या है? सर ये इबादा की सिफ्त बन सकती है। बन सकती है, बन रही है, सिफ्त है। और कौन सा जी इसमें?
सर ये इस्मुल मफऊल का सीगा इसमुल मुखलसुन। मफऊल है, मुखलसुन खालिस किया हुआ, यानी जिसको खालिस कर लिया जाए। तो क्या तर्जुमा हुआ? जी इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, सिवाय तेरे सिवाय तेरे चुने सर एक मिनट, सिवाय तेरे चुने हुए बंदों में से। देखिए मुखलस चुने हुए में नहीं आता, चुने हुए के लिए और अरबी होती है। ये कित्थों पढ़ा तुझे चुने हुए? जिन्हें खालिस कर लिया गया हो सर। जी, ये चुने हुए किसने मुंतखब किया लफ्ज? कौन सा तर्जुमा निगार है? पता नहीं सर, मेरे जहन में था तो मैंने वही बोल नहीं, दिया। मुखलस खालिस किया हुआ, चुने हुए के लिए जी मुस्तफा मुज्तबा होता है। ओके ठीक है, जी सो मुखलस खालिस किया हुआ, अखलस युखलिस मुखलिसन से, मुखलसन इस्मुल मफूल का सीगा। इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, यानी सिर्फ तेरे वो बंदे बच पाएंगे जिन्हें तू खुद खालिस कर लेगा, यानी तू बचा लेगा। तो इसका मतलब हमें अल्लाह ताला से सवाल करना चाहिए कि वो हमें बचा ले। ओके, आगे चलते हैं। काला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जवाब दे रहे हैं। जी मिस उज़मा, काला फल हक़्क़ु वल हक़्क़ अक़ूल को एक्सप्लेन करें। जी सर, कौला फ़िल माजी है और हुआ फाइल रब्बुल जलाला की तरफ राजे है। फा फिर सर यहाँ हम इस्तिनाफिया करेंगे या फसीहिया? यहाँ पे और फा अल इस्तिनाफी हक़्क़, आएगा। वैसे फसीहिया भी हो सकता है, क्योंकि वो पिछली बात को फसाहत कर रहा है ना, कि अगर ये बात है कि जो वो ये कर रहा है ना, लअग़वियन्नहुम अजमाइन, ठीक है, अगर तुम ये बात कर रहे हो तो फल हक़्क़ु वल हक़्क़ अक़ूल। यहाँ पे फसीहिया, और ये मुब्तदा है और खबर महज़ूफ है। ठीक है, जी सर, ओके, अब एक्सप्लेन करें। जी। फा फसीहिया है और अल हक़्क़ु मुब्तदा है, इसकी खबर महजूफ है, वाव अतफ है, और अल हक़्क़ यहाँ पर मंसूब नजर आ रहा है। आगे जो फेल अक़ूलू फेल मुजारे, उसका ये मफूल मुक़द्दम बनकर आ रहा मुकद्दम है। ताकीद के लिए है। जी सर, क्या ताकीद के तर्जुमा लिए हुआ? मुक़द्दम किया गया। फरमाया सच है, और मैंने, और मैं सच कहता हूँ, नहीं, अल या सच हक़्क़ा को कहूंगा, जरा जरा ताकीद के साथ करें जरा। अल हक़्क़ अक़ूलु, और कहता हूँ मैं सच। हाँ जी, और सच ही मैं कहता हूँ। जी अल हक़्क़ अक़ूलु मुकद्दम किया है ना, जरा ताकीद आए ना कि अल्लाह ताला तो सिर्फ हक ही कहता है ना। जी सर, बिल्कुल। अब देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या जवाब दिया, जरा हम सब कान खड़े कर ले अपने। जी रुखसाना चौधरी। जी सर। लअम्लअन्ना जहन्नमा मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमईन। लाम जवाब कसम है, अम्लअन्ना फेले मुदारे है, अना इसका फाइल है और ये नून सकीला है। मला यमलऊ बाबे फास है, ये ठीक है, जहन्नमा क्या है? मफूल है अम्लअन्ना मफूल का। है, मिन का मुतल्लिक हो गया। क्या तर्जुमा हुआ? लअम्ला अन्न जहन्नम मिन का, मैं जरूर भी जरूर भर दूंगा जहन्नम को तुझसे। ठीक है, और मजीद? वो मिम्मन जार है, मन मौसूला है, तबिया का इसका सिला है, ये मजरूर हो गया। मिन की वजह से मिनहुम ये इसके मुतालिक हो गया। ताबिया का फाइल क्या है? तबिया का फाइल है ये अंता। हुआ, जी हुआ। ताबिया यतबाउ, हुआ पैरवी करना। तो ये कहाँ जा रहा है? जी मन की तरफ। मन, जी सर। मिम्मन तबिया का मिनहुम अजमाइन, अजमाइन क्या जी है? ताकीद है सर। ठीक है, इस हुम की ताकीद है। अब तर्जुमा जी करें। मिस रुखसाना देख कर आया करना अच्छी तरह से। जी जी जी, मैं जरूर भी जरूर जहन्नम को भर दूंगा तुझसे और उनसे जिसने तेरी पैरवी की, सब के सब सब इकट्ठे। के सब। ये अंदाज बड़ा बड़ा शदीद है। लअम्ला अन्न जहन्नम मिनका, इसमें एक अंदाज है कि आई डोंट केयर। ये जो वो बात कर रहा है ना, फबिइज्जतिक लअग़वियन्नहुम अजमईन, यानी जैसे वो कह रहा हो ना किसी को कि किसी के फॉलोअर्स कम हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला ने एक बेपरवाह बात की। बेनियाज है ना, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है। ये एक बेनियाजाना कलाम है अल्लाह का। उसने तो अंदाज ये इख्तियार किया था सुभान अल्लाह, जैसे ना कि वो अल्लाह ताला को नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह कोई गजंद पहुंचा सकता है। क्यों कह रहा है लअग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन। अल्लाह ने उसको बड़े जबरदस्त अंदाज में जवाब दिया। क़ाल फल हक़्क़ु वल हक़्क़ अक़ूल लअम्लअन्न जहन्नम मिनका व मिम्मन तबिअक मिनहुम अजमईन, आई डोंट केयर, सारे भर दूंगा, सारे जहन्नुम में डाल दूंगा। किसी को होता, आप ये दुनिया में भी देख लो, लोग जो जिनके फॉलोअर्स उनको जरा डराते हैं ना,
कैसे खींच लवांगे, तो उनको फिक्र होती है कि मेरे तो फॉलोअर चले जाएंगे। बट अल्लाह बेनियाज है, असमद है, कोई परवाह नहीं है। ले जा भाई तू सारे, तू भी जा ते नाल, वो भी जान, कोई परवाह नहीं, सारे गुनाह कर लो तुम। फायदा नुकसान बशर का है अपना, जन्नत में जाएगा फायदा है, जहन्नम में जाएगा खुद का नुकसान है। अल्लाह की इबादत करेगा खुद फायदा उठाएगा, नहीं करेगा अपना नुकसान उठाएगा। सो अल्लाह बेनियाज है, किसी की जरूरत नहीं, किसी की परवाह नहीं उसे। ये जो ये वाला आयत, तो ये कैसा हाकिम है ना, मालिक है, खालिक है। आज अज़कार की क्लास में आइएगा, आपको मैं आयतुल कुर्सी अच्छी तरह सिखाऊंगा। ओके, लास्ट आयत है बुशरा, फौजिया मुबश्शिर, कुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र तक सिर्फ एक्सप्लेन करना है आपने। जी सर। कुल सर फ़िल अमर है, अंता इसमें फ़ाइल है, मा नाफिया है, अस्अलुकुम सअला यसअलु, अस्अलुकुम अंता इसमें फ़ाइल है, सीन हमजा लाम इसका मादा है, और कुम इसमें फ़ाइल है। अलैहि मुतल्लिक हो जाएगा, मिन ज़ायदा है, और अजरिन सर इसको मैंने मफूल बनाया है। ठीक है, क्या तर्जुमा हुआ? आप कह दीजिए मैं तुमसे इसकी कोई उजरत नहीं मांगता। अलैहि में हाँ कुरान और ये जो दावत है और ये जो पैगाम दिया जा रहा है और जो नबा है, मा अस्सलुकुम अलैहि मिन अज्र, मैं तुमसे कोई अजर तो नहीं मांग रहा। तो आप इनसे कह दीजिए, क्योंकि उन्होंने जो पीछे ये इशारे दिए थे ना, जिसमें उन्होंने कहा था वनतलकल मलअ मिनहुम अनिमचू वस्बिरु अला आलिहतिकुम इन हादा लशैउन युराद, इसका जरूर कोई मकसद है। उनके जहन में था ना, मैं भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि सरदार बन जाएं, मालिक बन जाएं, किंग बन जाएं उनके जहन में, तो उसको उनको जवाब दिया जाए, कुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र। अगली आयत का अगला हिस्सा इस पर मजीद जोर डाल रहा है। बुशरा अदनान एक्सप्लेन करें। जी, वाव अत्फ है, मा नफी का है, अना इस्मु मा है, और मिनल मुतकल्लिफीन ये शिबु जुमला खबरु मा बन रहा है जी। और मुतकल्लिफीन ये इस्मुल फाइल है, बाबे तफईल से है, काफ लाम और फा इसका मादा। ठीक है, मुतकल्लिफ कहते हैं जो यानी मिसाल के तौर पे ऐसी हालत इख्तियार कर ले जो बनावटी हो, जिससे नजर आए, यानी नबी बनने की बनावट करना, यूं समझ ले, यहां उसकी नफी की जा रही। वमा अना मिनल मुतकल्लिफीन, कि ये जो कुछ मैं कर रहा, यानी आयात जो आ रही हैं और जो तुम्हारे सामने पेश की जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि इससे क्या है कि सुभान अल्लाह, यानी नाउज़ बिल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई कोई खुद से कोई सिचुएशन घड़ रहे थे, जैसा कि कुरैश समझते थे कि ये हम पर हुकूमत हासिल करने के तरीके हैं जिनको क्रिएट किया जा रहा है, तो उसकी नफी की गई है। वमा अना मिनल मुतकल्लिफीन, और माँ नफी के साथ आया, तो क्या तर्जुमा हो गया? जी, और मैं बनावट करने वालों में से नहीं हूँ। नहीं हूं, इसका मतलब बनावट करने वाले लोग होते हैं ना, लोग जरा क्या कहते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, खुद को उस पोजीशन में ढाल लेते हैं, होते नहीं है लेकिन उसको खुद को उस पोजीशन पर रख लेते हैं, उसे कहते हैं मुतकल्लिफ। ओके गुड, माशाल्लाह। बुशरा अगला जुमला करें। जी, इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, जी। इन नफी का है क्योंकि आगे इल्ला आ रहा है, हसर के लिए हुआ मुब्तदा बन जाएगा, जिक्रुन खबर बन जाएगी, लिल आलमीना जिक्रुन नकरा इसम है तो इसकी सिफ्त बन जाएगी जार मजरूर होके शिबु जुमला। नहीं नहीं, अपना बुशरा जी जुमला इस्मिया में ऐसा नहीं होता है। जी उस्ताद, ठीक तो है, यहाँ ये वही खबर मुतल्लिक खबर वाला मुताल्लिक सिलसिला चलता है। ठीक है, मुताल्लिक की खबर है। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन, नहीं है वो एक नसीहत तमाम जहानों के लिए। जी उस्ताद। ठीक है, तो बात जी शुरू कहां से हुई थी? सूरह साद की, साद वल कुरआन ज़िक्र, और एंड कहां हो रहा है? इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन वलतअलमुन्न नबाहु बअद हीन। एंड भी वहीं किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, वलतअलमुन्न, लाम जवाब कसम, तअलमुन्न फेल मुजारे, अंतुम इसका फाइल, नून सकीला के साथ ताकीद का वजन, नबाहु फेल मुजारे मुरक्कब इजाफी मफऊल, बादाहीन ज़र्फ है, कोई बात नहीं। वला तअलमुन्न नबअहु बादाहीन, जिसको तुम हल्का रहे हो, इसकी बड़ी खबर को तुम कुछ ही अरसे में जान जाओगे, तानु लग जाना पता, जरूर बे जरूर जान जाओगे। सो वलिल्लाहिल हम्दु वल मिन्नतु वल्लाहु सुब्हानहु व तआला आलम।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو قبول فرما لے۔ اس دوران اگر کوئی غلطی، کمی، کوتاہی ہوئی ہو اور کوئی گستاخی ہوئی ہو، کوئی بے ادبی ہوئی ہو تو معاف فرمائے، کیونکہ اس سورہ میں انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ بھی تھا اور انبیاء کرام کے واقعات کی ایکسپلینیشن بھی تھی، اور اس دوران اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں کم علمی جان کر سمجھ کر ہمیں معاف فرمائے، کہ ہم کم علم ہے، سارے کا سارا درست علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح علم عطا فرمائے اور ہماری رہنمائی فرمائے، کیونکہ ہمارے علم میں رہنمائی بھی صرف اللہ ہی فرما سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ اسی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں بدعتوں سے بچا، ہمیں ان طریقوں، ان باتوں سے بچا جو تیرے نبی نے جن پر عمل نہیں کیا اور نہ ہی ان کی تعلیم دی۔ یا اللہ ہمیں بچا لے ان باتوں سے جو روز قیامت ان لوگوں کے لیے مسائل بننے والی ہیں، اور ان کو ہدایت عطا فرما جو ان بدعتوں پر چل رہے ہیں، جو ان گمراہیوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ہمیں ان گمراہیوں سے تو ہی بچا سکتا ہے، ورنہ ہم خود سے ان سے بچنے کے قابل نہیں ہیں۔ یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما جو حق رکھتی ہے، ہمیں ان کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم سے اپنے دین کی خدمت لے، اس میں ہماری مدد بھی فرما، ہمیں ذاکرین میں شامل فرما لے، ہمیں شاکرین میں شامل فرما لے، ہمیں مصلین میں شامل فرما لے، ہمیں توابین میں شامل فرما لے، ہمیں متطہرین میں شامل فرما لے، ہمیں شاکرین میں شامل فرما لے، اور ہماری پھر اس پر مدد بھی فرما۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔